परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक कायनात दे वाली कुदरत दे करता खंड ब्रह्मंड दे मालक सांझी मनुखता दे सांझे रहफर दीन दुनिया दे बादशाह तख्तां उपर सुभाएमान शब्द सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद का आनंद माणन का सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरु साहिब जी की दया है, रहमत है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार दर्शन प्यासी दिन सरात चितमो अंदिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। दया करके रहमत करके गुरु साहिब जी ने सानू अमृत वेला बख्शिश किया। ये दात है सतगुरु पातशाह जी महाराज जियां दी कि अमृत वेले उठ के गुरु महाराज जियां दे दर्शन दीदारे करने, गुरु दी शरण दे विच आण के सत संगत करनी, जिस नूं गुरबाणी दे विच सतगुरु पातशाह जी महाराज जियां ने बहुत ही वड्डियां भागां वाले आख्या है कि गुरु के सिखो गुरु के प्यारिओ तुसी बड़े ही वडभागे हो, वड्डियां भागां वाले हो जो अमृत वेले गुरु साहिब जी के दर्शन दीदारे करने वास्ते गुरां दी शरण दे विच आए हो। इस प्रकार अमृत वेले तो शहीदां दे सरताज शांति दे सागर बाणी दे बोहित धन धन पंचम गुरदेव श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जिन्हां दा पावन पवित्र चरण छूह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बौली साहिब विखे अमृत वेले तो लै करके सुंदर दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवानां दे विच सिंह साहब जी पासों पंज बाणियां दा नितनेम दा जाप सरवण कीता। उपरंत गुरु साहिब जी के चरणों के विच अरदास बेनती। फिर गुरु साहिब जी ने सानू गुरवाक बख्शिश किया। हमरे गणत न गणिया काए अपना बिरद पछाण कि कदे भी गुरु साहिब जी के उपर शंका नहीं करना चाहिए। गुरु बलिहार है, गुरु को असीं बलिहारे जाने कि गुरु हमेशा ही मुढ़ कदीमा वाला सुभाव परमेश्वर जो है याद रखता है। गुरु साहिब जी तो हमेशा ही सानू प्यार दिंदे ने, प्रेम दिंदे ने, बख्शिशां करते ने। वो तो असीं अपना मन आप पछाणना है, मन की पछाण आप करनी है। सानू अपने कर्म आप वेखने पैणगे कि असीं किहो जे काम करते हैं। मन दे विच सोच पैदा करनी होवेगी कि असीं चंगा कर रहे हैं कि माड़ा कर रहे हैं। पर जदों गुरु साहिब जी की शरण दे विच आउणा है तो मन दे विच कोई शंका ना रहे कि गुरु साहिब जी पता नहीं मैनूं बख्शणगे या नहीं बख्शणगे, मैं बड़े घोर पाप कीते। पर गुरु साहिब जी बख्शणहारे ने हमरी गणत ना गणिया गई। उसका जो साडे नाल जन्म वेले सुभाਅ सी ना, जदों असीं इस मात गर्भ जूनी दे विच आए, मनुखा जून दे विच आए, तो उही परमेश्वर ने मुढ़ तो उही सुभाਅ रखिया, अंत तक उही सुभाਅ रहेगा। इसलिए जियो पाए पिंड जिन साजिया
ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸदैव ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇ ਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉ ਪਾਏ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸੇ, ਚੰਦ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸदैव ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 1279 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬੋਲ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌ ਅਮਾਹਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਰਸਦਾ ਹੈ,
ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਚੌਂ ਮਾਹਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰਾਂ ਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੀ ਵਸੈ, ਚੌਂ ਮਾਹਾ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾਪਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ
कि मैं सिख गया। क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है अथाह समुंदर है। सारी उम्र जेकर मनुख सिੱਖੀ जावे सिख नहीं सकता, सिੱਖਦਾ ही रहिंदा है। तो जे मानो कोई ये गल आख दिंदा है कि मैं तो सब कुछ सिख गया, मैनू तो पूर्ण गुरबाणी का ज्ञान हो गया, जिथों मर्जी मेरे को पुछ लो मैनू ज्ञान है, इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान सोझी बख्शिश करता है। इस प्रकार ज्ञान जदों मनुख ये गल आखदा है ना, भावें गुरु का सिख ही होवे, भावें आम मनुख होवे, उसनूं अहंकार हो जाएगा, अहंकार पैदा हो गया मन दे विच। इसलिए गुरमुखां दा जीवन ही महान है, क्योंकि वो गुरबाणी दी गुरु दी विचार करते हैं। इसे करके गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जी ने अपने मुखार बिंद तो साडे सामने सच रखिया। सच की रखिया कि जो दुनिया दे विच वहम भरम कर्म कांड फैलाए गए, गुरबाणी दे विच स्पष्ट शब्दां दे विच, सरल शब्दां दे विच गुरु साहिब जी ने साडे सामने रख दिता कि भाई ये जो असी अखां दे सामने देख रहे हैं ना, जो कर्म कांड हो रहा है, वहम भरम हो रहा है, इसका संबंध रब दे नाल नहीं भाई, इसका संबंध केवल ते केवल माया दे नाल है। ये सब कुछ जिहड़ा अडंबर सामने रचिया जा रहा है ना, ये माया दे वास्ते रचिया जा रहा है। चार उदासियां की असी गल करते हैं, क्योंकि गुरबाणी अनुसार जिहड़ा सिख विद्वान है, प्रचारक है, जो संगतां दे विच गुरबाणी दे विचार नूं रखदा है, उसनूं गुरबाणी दे विचार ज्ञान ते शरधा बरोबर ते रखनी पवेगी। ये सोचना होवेगा, जदों ज्ञान ते शरधा दे नाल असीं गल करांगे ना, फिर ही गुरु साहिब जी आखदे ने सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। फिर ही असीं संगत दे विच, संगत दे मन दे विच, गुरु के शरण दे विच गुरु दी विचार रख सकांगे कि गुरु साहिब जी दे भाई आ विचार ने। इसलिए मनुख जिहड़ा है फिर कर्म कांडां ते वहमां भरमां दे विचों भी बाहर आ जाएगा ते गुरु दी विचार दे नाल भी जुड़ जाएगा। मूल उपदेश यही है गुरु का अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ, प्रचारक ਨੂੰ। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी ने 22 मंजियां स्थापित कीतियां। ते जे सिख विद्वान की उदाहरण लैनी होवे तो उन्हां मंजियां दे विचों प्रचारकां दी भी लई जा सकती है। भाई गुरदास जी के जीवन की गल कर लीए, किन्ना विद्वान सन, किन्ना उन्हां दा महान जीवन है। बाबा बुढ़ा साहिब जी की गल कर लीए, किन्ना उन्हां दा महान जीवन है, किन्ने वो विद्वान ने, उन्हां दे कोल सब कुछ सी। इस करके उन्हां तो उदाहरण लैंदे हुए ये सिख विद्वान का फर्ज है कि वो सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, गुरु की विचार जिहड़ी है संगत दे विच बह के करे, इतिहास समेत, कि भाई गुरु साहिब जी का इस प्रकार जीवन सी, इस प्रकार असीं अपना, क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ जीवन है कि असी अपना जिहड़ा जीवन है गुरबाणी अनुसार इस प्रकार जिहड़ा है बतीत करना है। इसे करके सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने सानू गुरमुखां दा जीवन समझाया। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार के भाई गुरमुख जन जिहड़े ने वो गुरु के शब्द की विचार दे नाल जुड़ते हैं, गुरु के शब्द की विचार करते हैं। सो इस प्रकार मन दे विच चाह ही चाह उपज जाता है, पैदा हो जाता है। नानक सावण जी वसै चहों अमाहा होए। कह लगे जदों नाम रूपी जल की वरखा होंदी है तो सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने आख्या कि भाई सारे बन्ने
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਪਦਾ ਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ, ਖੁਸ਼ੀ, ਮੰਗਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂੜ, ਕਪਟ, ਛਲ, ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਂ, ਮਿਰਗਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ ਕਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਪ, ਮਿਰਗ, ਮੱਛੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਤੜਫਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗਾਂ, ਮਿਰਗਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਤਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਢੁਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੱਤਾ ਕੁੰਡਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰੱਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰੱਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ
कि गुरमुख जन सारे सृष्टि का जिहड़ा राज प्राप्त कर लेंदे ने। ये गुरमुख जनां दा जीवन है, क्योंकि गुरमुख गुरबाणी के शब्द नूं बुझ लैंदे ने, शब्द नूं बुझ लैंदे ने। क्योंकि मनुख की फितरत है, कहता मैं संसार नूं जितना है, मैं लोकां नूं जितना है, मेरा दुनिया दे विच नाम होवे। देखते ही हैं साध संगत जो दुनिया दे विच माया के कारण मनुख अपना नाम भी बना जाता है, तो वादे भी वो वड्डे वड्डे करता है कि मैं तुहाडी मदद करांगा, हैल्प करांगा, तो वो बड़ा सोहना माया के नाल लोकां दे विच वड्डा बन जाता है, शोभा कमा लैंदा है। ਉਹੀ फिर कहन लगे जदों अहंकार दे नाल जिहड़ा उसका मन भर जाता है, वो लोकां नूं ठेडे मारदा है, अहंकार दे विच माड़ा आखदा है। पर कहन लगे ਉਹੀ लोग फिर इसे मनुख नूं कहन लगे जुत्तियां मारदे ने। जुत्तियां क्यों मारदे ने? अहंकार दे विच जो वादे करदा है वो सब कुछ भुल जाता है, केवल तो केवल माया तक ये मनुख सीमित रह जाता है। इस करके मन तन आगे रख के वो भी सेव करे। कहन लगे गुरु के जिहड़े प्यारे ने वो मन तन गुरु के अगे भेटा कर देंदे ने। गुरु का सिख हमेशा ही दूसरिਆਂ की मदद करने वास्ते तत्पर रहिंदा है, ये इसका फर्ज बनता है। ये गुरु के सिख का फर्ज है। जिसने मन तन गुरु के अगे अर्पण किया होया है, वो फिर अपना जिहड़ा है आप दे विच कुछ नहीं रखता, गुरु नूं सब कुछ भेटा करके गुरु ने अपना सब कुछ इस दुनिया दे विच समझ लैंदा है। ते इहो जी माया दे नाल कमाई हुई शोभा किन्नी क देर तक साध संगत जी सुख दे सकती है, किन्नी क देर तक वो राजा बन सकता है। एक दिन फिर कहन लगे जदों रब की दया होंदी है ना, गुरमुखां दा जिहड़ा जीवन है वो सवारिया जाता है। पर कहन लगे अहंकारी राजे का अहंकारी जिहड़ा मन है, मनुख का जिहड़ा मन है जो माया दे नाल शोभा जिसने दुनिया के अंदर खट्टी, फिर तख्त तो चक के कखां दे विच परमेश्वर रोल दिंदा है। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। कहन लगे की राज ते की भखारी। उस दे दर दे उपर तां सारे मंगण वाले ने, सारे मंगते ने, भावें वो राष्ट्रपति है, मुख मंत्री है, पर जदों बादशाह की शरण दे विच, गुरु की शरण दे विच आउंदा है ना, कोई भी उच्चे अहुदे का मालक होवे, कोई भी हो सकता है, हुक्मरान होवे, पर इत्थे गुरु की शरण दे विच आण के सारे ही शीश झुकाउंदे ने। भिखारी ने जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सारे इत्थे मंगण वाले ने, ते गुरु साहब जी सारे नूं दाता देण वाले ने। इस करके मनुखा तो ये भेदभाव कित्थों पैदा कर लिया कि तू भिखारी ते मैं राजा। किसी ने कभी भिखारी का जीवन देखा है? ये राजन तू भिखारी का जीवन देखा है? कभी ये मन दे विच विचार कीती है कि जो अज भिखारी कखां दे विच रुलदा पिया, की पता कि कल नूं उसने मेरे ही तख्त ते आण के बैठ जाना है, परमेश्वर ने उसनूं मेरे तख्त ते बिठा देना है ते मैनूं भिखारी बना देना। कभी ये विचार मन दे विच लैके आंदी है। अहंकार किस गल दा? क्योंकि मनुख ने दुनिया दे विच आउण दा रास्ता भी इक्को ही बनाया कि माँ के पेट के जरिए जिहड़ा मनुख आउंदा है, ते जाण दा भी इक्को रास्ता बनाया कि जिहड़ी इस दी खाक है मिट्टी दे विच मिल जाती है, भावें मिट्टी दे विच दब दिता जाए, भावें अग्नि दे राही साड़ दिता जाए। जाण दा रास्ता भी इक्को ही है, जाना भी सारिਆਂ ने है, ते आउण दा रास्ता भी परमेश्वर ने इक्को बनाया। पर अहंकार किस गल दा कि तू उच्चा ते मैं नीवा, ਜਾਂ मैं नीवा ते तू उच्चा, सब बराबर दे ने। साध संगत जी गुरु साहिब जी ने इसे करके आख्या सी ना
नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्या, स्यों क्या रीस। गुरु साहिब जी ने आख्या कि भाई जिन्हां नूं तुसीं ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि जिन्हां नूं तुसीं ਗਿਆਨਵਾਨ लोग अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि जिन्हां नूं तुसीं नीवें समझदे हो ना, साडी दोस्ती उन्हां दे नाल है, साडी मित्रता ही उन्हां दे नाल है। क्योंकि नीवा समझ जाएगा, जिस दा मूँह ही तां नूं चुक्या होया है, उहनूं थल्ला नज़र कित्थों आवेगा। ते एक दिन वड्डी खाई दे विच डिग जांदा है, तां नूं मूँह चुक के तुरन वाला। माया दे विच वड्डियां वड्डियां गल्लां मनुख आख जांदा है, पर गुरु साहिब जी की दोस्ती मित्रता उन्हां दे नाल है। उच्चे नीवें का भेदभाव गुरु साहिब जी ने खत्म किया कि भाई कोई भी उच्चा नहीं, कोई भी नीवा नहीं, सब बराबर दे ने। पर मनुख अज भी आपस दे विच लड़दा है। जे गुरु साहिब जी ने सानू जात पात दे विचों कढिया, तां भी साध संगत जी मनुख दोबारा फिर फसदा है। अज भी उसे वहम भरम दे विच फसिया होया है। जात पात के उपर ही सब कुछ हुंदा है। पर जिस वेले साध संगत जी माफ़ करना, ये विचार है साध संगत जी गुरमुखां दी अते अहंकारियां दी, मनमुखां दी मन दे मगर जिहड़े तुरदे ने, अहंकार उन्हां दे मन दे विच पैदा हो जाता है। पर जिस दिन विपता होंदी है, खून की जदों मंग की जाती है, किसी नूं कमी पै जाती है, खून घट जाता है, या कोई भी हादसा वापर जाता है, उत्थे फिर जात पात नहीं पूछी जाती। उत्थे की आखदा है, मनुख इक्को ही गल आखदा है कि भाई खून चाहिए है, किसी भी प्रकार मिल जाए। इस करके जद वो खून भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ही चल रहा है, फिर ये जात पात का भेदभाव क्यों? यह सब कुछ गुरु साहिब जी ने खत्म किया सी, पर साडा मन फिर उत्थे अज जाके डिग गया। इस करके इस जाता पाता के मामले के विचों भी गुरु साहिब जी ने सानू बाहर कढ़ के ते सारिਆਂ नूं बराबर का उच्चा जिहड़ा दर्जा है दिता, बराबर का दर्जा सारिਆਂ नूं दिता, किसी दे नाल कोई वाद घाट नहीं। इसे करके गुरु साहिब जी ने बौलियां बनवाइयां इशनान करन वास्ते कि इत्थे बिना किसी कोई भेदभाव तो आण के, किसी भी धर्म का लोक होवे, बिना किसी भेदभाव तो आण के भाई इशनान कर सकता है। गुरु साहिब जी ने साडे सामने उदाहरणों के तौर पर भी ते करके भी विखाड़िया, सानू समझाया, गुरबाणी के जरिए उदाहरण दे के भी गुरु साहिब जी ने सानू आख्या। स्थान ही इसे करके उन्होंने बनवाए कि बिना किसी भेदभाव तो सतसंगत स्थान इस करके बनया, शरण इस करके बनी, सतसंगत की महानता इस करके है कि बिना किसी भेदभाव तो आण के कोई भी किसी भी धर्म का लोक है भाई वो परमेश्वर का सिमरन कर सकता है, एक नाम की विचार परमेश्वर की वो कर सकता है। इस करके साध संगत जी अज मनुख अमीरी गरीबी के चक्करां दे विच फस के, उच्चा नीवा फस के अपना जिहड़ा जीवन है वो बर्बाद कर बैठता है। पर गुरु के सिख का जिहड़ा जीवन है, गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार, गुरमुख मुए जन्म प्रवान है। सतगुर पातशाह जी महाराज आखते हैं कि कहन लगे गुरमुख जिहड़े मर के भी जींदे ने, किवें उन्होंने अपने अंदरों आपा भाव त्याग दिता, ते जो परमेश्वर के नाम के विचार नहीं करते वो जिउंदे भी मर जाते हैं, वो परमेश्वर नूं प्रवान नहीं होंदे। फिर सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने सानू दस्सिया कि भाई गुरमुखां दा जिहड़ा जीवन है भाई महान है। नागा मिर्गा मछियां रसियां करतन होए, इन्हां नूं सारिआं नूं चाह होया, ते इसे प्रकार जदों नाम दे जरिए साडे मन दे विच खुशी आई, सुख मिलिया, परमेश्वर का वासा साडे हिरदे दे अंदर हो गया,
फिर सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने आख्या कि मन चाह खुशी दे नाल भर गया जी। महला पहला। नानक सावण जे वसै चौ विछोड़ा होए। कह लगे कईयां दे तां भाई सावण दे महीने खुशियां आ गईयां, पर कह लगे गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होए, कह लगे इन्हां नूं औखियाइयां आ गईयां, इन्हां नूं दुख पैदा हो गया। कईयां नूं फायदा होया मींह दा, ते जिन्हां दी फसल बर्बाद हो गई उन्हां नूं दुख भी होया। उन्हां नूं दुख मिलिया, उन्हां नूं सुख मिलिया। जो गर्मी तो राहत पाउणा चाहुंदे सन, असीं आखदे आ ना कि गर्मी बहुत है। अद्धे मनुख ये गल आखी जाणगे कि मींह पैਣਾ चाहीदा है, पर जिस किसान दी फसल खेतां दे विच खड़ी होवे, पक्की होवे, ਉਹ कदे ਇਹ ਗੱਲ नहीं आखदा कि मींह पवे। इस करके कईयां नूं सुख ते इस करके कईयां नूं दुख मिलदे ने। नानक सावण जे वसै चौ विछोड़ा होए। कह लगे कईयां दा मिलाप हुंदा है ते कईयां दा विछोड़ा पै जांदा है। हे नानक, जे सावण दे महीने विच मींह पए तां जिथे चारां नूं चाव हुंदा है ते कईयां नूं दुख भी मिलदा है। हे नानक, सावण विच मींह पए तां चार धिरां नूं उमाह तो विछोड़ा भी दुख भी हुंदा है। चाह भी हुंदा है, गुरु साहिब जी आखदे ने दुख भी हुंदा है। गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होए। कह लगे बलदां नूं जोड़िया जांदा है फिर खेतां दे विच, इन्हां नूं भी दुख हुंदा है। गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होए। कह लगे जो नौकर नौकरी करन जांदे ने उन्हां नूं भी फिर दुख मिलदा है, मींह दे विच नहीं जा पाउंदे। गाई पुत्ता निरतना, इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ भाई सुख नहीं मिलता, कईयां ਨੂੰ दुख भी मिलता है। राहियां ਨੂੰ जो रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਟੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਧਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਅੱਖਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਕੂੜ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਹਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਸੁਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਵਣ ਹਾਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਅਰ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਦੇ ਰਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਆਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਵਾਂ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ। ਕੂੜ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਬਨ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਡੇਪਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਰਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦੇ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਮਿਲੇ, ਜੀਭ ਮਿਲੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਤੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਣ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਚਾਰ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਾਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨਿਰਤਨਾ ਪੰਥੀ ਚੱਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪਰੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਚਿਆਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ, ਕੰਵਲ ਛਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਚੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ। ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ, ਕਵਲ ਛਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਵਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ, ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ, ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ, ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਅਛਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰੇਖਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਨਾ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅਕਥ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਜਾ ਧਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੱਜਾ ਧਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਰੱਜਾ ਧਾਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਛਲ ਅਟਲ ਅਭੇਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਜਾ ਧਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੋਏ, ਸਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੀ ਆਏ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਪਤੀਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸदैव ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੀ ਆਏ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।